إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. بجلالك وكمالك على كل عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والهدى أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفقة ومهابة وبرا وسلم رجعه تبارك وتعالى عند الكعب العليم وقبلنا ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. وامين الذي تتشفعه لكل حول من الأحوال المقتدمين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب ويا صالح أبدا على حبيبك خير الحق مريضا وسلام محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salamah ma'at taufiq wal hidayah wa anna allaha yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ila haratin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa asharihi thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin khususan ila ruh sayyidina al muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al faqal muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi thumma ila ruh Syekh Qadir al-Jilani ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح Kiai Haji Sofwan Nizami وثم إلى روح Kiai Haji Abdullah Syafi'i
وثم إلى روح كهي عبد الراشد عبد الله الشافعي وثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن سفي الدين ثم إلى روح أستاذ حجي فتح الرحمن بن حجي أحمد شرع وثم إلى روح سيف الرحمن بن حجي أحمد زركسي وثم إلى روح حجي مرتع بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي ساوي بن حجي باسان ثم إلى روح حجي ماتسم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي ماتم بن حجي ساوي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجر الراجي رحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المقنط. قال أخبرنا عن زيد بن أسلم عن عمر أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى ثم مات فقال يا ربي ما لي عندك؟ فقال النار. قال يا ربي فأين عبادتي واجتهادي؟ فقال إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فأنا أقنطك اليوم من رحمتي إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bilkhusus guru kita Ustaz Ali Zainal Abidin LC, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Udin, Ustaz Haji Hussein Fauzi, guru kita Ustaz Namin Setiawan, Pak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Yayat, Komandan lapangan kita Bapak Haji Abdul Aziz, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Yusmir Herlan, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini
dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita pada malam Kamis yang lalu, kita masuk pada hadis yang kedua dari kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Dalam hadis 2 disebutkan An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Al-fajir, orang yang durjana, orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Al-fajir huwal khariju an ta'ati, dia banyak melakukan pelanggaran ketaatan kepada Allah. Intinya orang fajir itu orang yang banyak berbuat maksiat. Ar-raji, yang masih punya harapan. Jadi al-fajir ar-raji adalah orang durhaka, orang durjana yang buat maksiat, yang mempunyai harapan, yang berharap mir rahmatillah, berharap dari apa? Dari rahmat Allah. Kan banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang kita lihat secara kasat mata, kita lihat mata dengan mata kepala kita, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Contohnya apa? Minum-minuman keras, berjudi, banyak meninggalkan sholat misalnya, dan lain sebagainya. Tapi dia punya harapan, masih berharap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ilallahi ta'ala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala minal abidil muqniti, dari ahli ibadah yang berputus asa dari rahmat Allah, atau ahli ibadah yang suka memutuskan rahmat Allah, memutuskan orang dari rahmat Allah. Ada orang yang nggak pernah sholat, sejak dia balik nggak pernah sholat. Dia pernah sholat itu waktu MI, waktu SD, rajin sholat. Begitu masuk SMP, karena salah pergaulan, kan orang mulai agak bandel-bandel tuh lagi SMP-nya. Bener-bener. Mulai ngerokok kapan? SMP. Ya, mulai ngerokok tuh pakai SMP biasanya. Kemudian ikut-ikutan itu, ya, mulai bolos sekolah, bolos nggak mau sholat. Nah, banyak tuh ninggalin sholat. Udah mau tua, tobat. Tapi di tangannya itu banyak tato misalnya. Datanglah ke masjid, masjidnya Nurul Hidayah. Pakaiannya bukan pakai sarung, nggak pakai gomis, pakai kaosnya juga kaos oblong. Kemudian pakai celananya celana jin. Begitu dia mau masuk Nurul Hidayah, dia ke samping dulu, ngambil wudhu. Diliatin tuh orang wudhunya, namanya udah lama nggak sholat, ya wudhunya salah-salah dah, gitu. Kayak di wudhu, tujuannya apa? Dia pengen tobat. Begitu mau masuk, dari belakang, ngapain lo ke masjid?
saya mau sholat gitu kan. Sholat pakaiannya begitu, tatoan lagi, pakai lepis lagi, nggak pakai peci, nggak sopan. Pulang loh, nggak boleh sholat sini. Orang yang tadinya mau sholat, mungkin saat itu malam Ahad, begitu sholat, belajar tentang sholat, dilarang masuk masjid. Cuman gara-gara apa? Pakai kaos oblong, pakai lepis, tangannya banyak tato, kemudian nggak pakai peci. Kita larang masuk masjid yang kebetulan itu malam Ahad, habis kita sholat, taklim tentang sholat lagi. Gara-gara omongan itu tuh orang nggak jadi masuk masjid. Padahal dia mau apa tuh tujuannya? Obat. Mau toh? Obat. Kata Nabi, orang itu lebih baik daripada orang yang nyuruh pulang dari itu. Walaupun dia itu ahli ibadah. Dengan sebab orang itu, orang yang tadinya mau tobat jadi nggak tobat. Nah ini bahaya. Makanya jangan pernah menilai seseorang itu dari fisiknya saja. Bisa jadi orang yang banyak maksiat, kemudian karena dia tobat dengan sungguh-sungguh tobat, dosanya dihapus, bisa jadi wali Allah. Karena di kisah ini nanti ada beberapa kisah itu, ternyata orang yang ahli maksiat di akhir-akhir hidupnya dia tobat jadi wali Allah. Sementara orang yang ahli ibadah setiap hari datang ke masjid, tidak pernah sekalipun dia nggak pernah ke masjid, selalu ke masjid, 5 waktu ke masjid. Malamnya dia bangun dari jam 2 sampai ketemu subuh. Sebelum subuh dia jalan pergi taklim. Kemudian paginya kadang-kadang dia puasa sunat dan nggak pernah ninggalin sholat duha. Tapi terhadap orang lain selalu ngeremehin, ngeremehin, menganggap orang lain itu remeh dan dia lebih alim, lebih soleh dari orang lain. Orang yang kayak begitu, kata Nabi, itu nggak disukai. Merasa soleh, merasa alim, merasa lebih hebat dari orang. Nah, apalagi yang kita bandingkan itu dengan orang soleh juga. Ya, kan sering kita begitu, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain remeh gitu. Dengan orang yang fajir saja, dengan orang yang banyak berbuat maksiat saja, kita nggak boleh menganggap diri kita lebih alim, lebih soleh dari orang itu, karena kita nggak tahu kehidupan dia di malam hari. Kalau malam hari dia tobat, ya, dia angkat tangan, dia munajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dia teteskan air mata, dia nyesel perbuatannya, dan pada saat itu Allah terima tobatnya, maka dia terbebas dari dosa-dosa. Sementara kita yang menganggap diri kita soleh, itu termasuk dalam kategori sombong. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar, berkata Syekh Muhammad bin Abu Bakar, akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar, dikabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Umar, anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadah. Ada seorang laki-laki dari zaman dahulu, zaman yang lalu, yajtahidu fil ibadah, dia sungguh-sungguh beribadah. Malamnya dia tahajud, bahkan boleh dibilang dari awal malam jam 12 sudah bangun, paginya dia puasa, tiap hari baca Quran. Hebatnya tuh, hebat, ya kan? Malam dia berdiri, berapa rakaat nggak kehitung, istighfarnya berapa, sholatnya berapa nggak kehitung, saking banyaknya dia memanfaatkan waktu-waktu malam. Yajtahidu
fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, memanfaatkan waktunya juga untuk ibadah. Wa yushaddidu ala nafsihi, dia ngekang secara keras nafsunya. Melihat cewek ogah, ya. Jangankan yang terbuka, yang tertutup aja dia nggak mau lihat. Kenapa? Saking mengekang nafsunya tuh orang. Nggak mau bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Gitu. Artinya kalau dalam pandangan kita top dah pokoknya tuh orang top dah, kesalahannya top. Tapi ada sifat dia ini, wa yuqnitun nasa mir rahmatillah, suka membuat orang putus asa dari rahmat Allah, suka memutuskan orang dari rahmat Allah. Orang mau tobat kagak boleh, datang kepada dia misalnya, saya ini adalah ahli maksiat, saya pernah berzina dan gak kehitung mungkin zina dengan orang perempuan, bisa nggak saya tobat pada Allah? Wow, karena bandingin sama dia, tiap hari sholat malam, baca Quran, apa kata dia? Nggak bisa tobat, tobat lu nggak diterima. Terus gimana? Ya udah pokoknya nggak diterima. Saya maksud lagi, terserah lu. Yang penting lu tobat bagaimana, nggak bakal diterima. Jadi orang itu senengnya itu mutusin rahmat Allah. Orang mau tobat, kagak boleh. Kan pernah ada cerita tuh dulu ya. Ada orang yang mau bunuh 99. Datang ke orang, saya udah membunuh 99, saya mau tobat. Kira-kira tobat saya diterima nggak? Kata orang itu, kagak. Karena kagak, lengkapin aja. Dibunuh juga tuh orang. Jadi berapa? 100. Datang ke ahli lagi. Saya sudah membunuh orang 99. Satu lagi tadi tambah. Orang soleh saya bunuh, jadi 100. Kira-kira tobat saya diterima apa enggak? Kata ulama itu, insya Allah diterima kalau engkau benar-benar tobat kepada Allah. Nah, yang satu memutuskan, yang satu kagak. Begitu dia bilang bisa diterima, asalkan sungguh-sungguh, ada motivasi. Akhirnya dia berangkat dari jalan. Di tengah jalan meninggal dunia. Berebutan dah tuh malaikat rahmat sama malaikat yang mengazab. Nah, akhirnya apa? Dihitung tuh langkahnya. Ternyata langkah menuju tobat lebih banyak daripada perbuatan maksiat. Dapat rahmat Allah, diampunkan dosanya. Maka jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Gitu. Bahkan seharusnya meskipun kita rajin ibadah, tetap harus melihat orang lain itu lebih mulia dari kita. Karena kita nggak tahu orang lain, tapi kita tahu diri kita sendiri. Kita ini dipandang orang lain karena Allah tutup aib kita. Tapi kalau Allah buka, orang nggak mau dekat sama kita. Ya nggak mau dekat gitu. Karena itu jangan pernah menganggap remeh, menganggap orang lain. Apalagi orang lain yang secara kasat mata kita lihat rajin ke masjid, alim lagi, ya. Jangan ngeremehin. Sama orang yang fajir aja nggak boleh ngeremehin, apalagi sama orang yang lihat-lihat jelas-jelas kita datang ke masjid. Summa mata, kemudian tuh orang yang ahli ibadah mati, meninggal dunia. Faqala, lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mali indak, apa buat saya di sisimu? Saya dapat apa nih? Surga apa neraka? Kira-kira begitu. Jawaban Allah, faqalan nar, tempatmu di neraka. Kan heran dia. Ahli ibadah tempatnya di neraka. Tiap malam sujud sama Allah. Tiap hari baca Quran 1 juz. Senin Kemis puasa mulu. Sedekah kagak pernah tinggal. Bergaul sama orang soleh. Tapi kata Allah, tempatmu di neraka. Kemudian itu protes dong. Protes nggak? Protes kayak kita. Kita dianggap orang yang munafik, orang apa pokoknya orang rendah. Kita protes. Sama Allah begitu juga diprotes nih. Orang ini protes.
merasa bahwa dirinya itu sudah melakukan yang terbaik buat Allah. Apa katanya? Ya Rabb, fa'aina ibadati wa jitihadi. Lalu di mana ibadah yang selama ini saya lakukan? Tiap hari saya nyembah Engkau, tiap hari aku muji Engkau, dan sifat sungguh-sungguhku sampai-sampai aku bangun malam jarang tidur. Hampir tiap hari aku puasa sunnah. Dan tak henti-hentinya aku mendekatkan diri kepadamu. Mana amal-amalanku? Enggak dinilai sama Engkau. Kira-kira begitu deh. Apa kata Allah? Waqala innaka kunta tuqnitun nasa min rahmati fid dunya. Dulu engkau selalu memutuskan rahmat hamba-hambaku pada waktu di dunia. Orang mau tobat nggak boleh. Orang mau berbuat baik agak boleh. Pokoknya buat orang putus asa dari rahmat Allah. Kerjaannya di dunia begitu. Dan nganggap dirinya paling alim, paling soleh. Fa'ana abnatukal yawma min rahmati. Sekarang nih, hari ini, di hari pembalasan, di hari kiamat, aku akan membuat putus rahmatmu, rahmatku terhadapmu. Artinya apa? Dia nggak dapat rahmat Allah. Ingat bahwa seseorang masuk ke dalam surga itu, atau ulama dengan dua sebab. Satu, karena rahmat Allah. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali dia karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Yang kedua, karena orang dalam. Nah, iya, orang masuk kerja karena orang dalam, ya nggak? Iya, masuk surga juga karena orang dalam. Gitu. Ada orang dalam di surga. Gitu. Siapa itu? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat syafaat. Bisa masuk surga nggak? Bisa. Termasuk orang dalamnya siapa? Guru-guru kita. Guru-guru kita masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian karena rahmat Allah dikasih dah. Ente punya peluang buat ngapain? Ngasih syafaat sama murid-muridnya. Gitu. Makanya guru-guru kata Kiai Sofan Nizomi, entar mereka masuk surga paling belakang. Karena masuk surga paling belakang, kata Bang Maman, kalau begitu saya nggak mau jadi guru. Ya Bang Maman ya? Mendingan jadi murid aja. Kenapa? Jadi murid masuk surganya duluan, jadi guru belakangan. Gitu. Karena setiap kita adalah murid. Setiap kita adalah murid. Murid dari siapa? Ya dari guru kita. Nah, kita minta tolong sama guru kita. Guru kita adalah murid dari mana? Dari gurunya. Gurunya adalah murid dari mana? Dari gurunya. Sampai dengan Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang masuk surga itu yang paling banyak karena rahmat Allah. Kedua karena orang dalam. Ya mudah-mudahan kita masuk surga karena rahmat Allah. Dapat juga syafaat dari Baginda Muhammad SAW. Kalau di dunia ini kita sering memutuskan rahmat orang dari rahmat Allah, kelak di akhirat pun Allah akan memutuskan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita nggak termasuk itu. Ruwiyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah merahmatinya, meridhoinya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan lam ya'mal khairan qattun illa tauhidah. Ini lebih keren lagi nih kisahnya. Mudah-mudahan. Ini udah serak-serak ini suaranya. Alhamdulillah. Anna rajulan lam ya'mal khairan qattun illa tauhidah. Ada seorang laki-laki lam ya'mal khairan, tidak pernah melakukan kebaikan qattun sama sekali, tidak punya amal apa-apa. Illa tauhid, kecuali dia mengesahkan Allah. Salat kagak pernah, puasa kagak pernah, beribadah kagak pernah, nggak punya amal sama sekali. Hanya satu amalnya. Apa itu?
mengesahkan Allah. Dia nggak berbuat syirik, nggak berbuat syirik. Makanya mengesahkan Allah, mengakui Allah itu ada. Ya. Cuman itu doang tuh, at-tauhid. Falamma hadarahul mautu qala li ahlihi. Ketika datang kematiannya, sebelum datang kematiannya, ya, dia kumpulin untuk keluarganya, anak bininya dia kumpulin keluarganya, dan bilang sama dia, apa katanya? Idza ana muttu fa ahrikuni bin nar hatta tad'uni ramadan. Nanti kalau saya mati, meninggal dunia, jenazah saya jangan dikuburin. Di mana? Kok nggak dikuburin? Bakar aja. Jenazah saya bakar sampai jadi abu. Nah, itu biasanya agama apa yang dibakar? Wah, apalagi agama Hindu dibakar. Nah, ini orang tauhid, mengakui Allah. Nggak boleh dibakar, harus apa? Dikuburin. Tapi ini orang nggak mau dikubur. Kenapa nggak mau dikubur? Dia tahu kalau udah dikubur ditanya antara malaikat. Iya, kalau udah dikubur ditanya. Karena itu orang yang dikuburin itu pada hakikatnya hidup dia, nggak mati. Orang yang meninggal dunia itu cuma pindah alam. Intakola, pindah doang. Dari alam dunia ke alam barzah. Di alam barzah dia hidup. Oh hidup, Ustaz? Nggak hidup. Pertama, tandanya kalau kita melewati kubur, kita ucapin apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Nggak mungkin kita ngucapin salam sama orang mati. Pasti itu yang di dalam hidup. Yang kedua, nggak mungkin malaikat munkar nakir nanya sama orang mati. Bisa dijawab sama orang mati? Agak bisa. Artinya orang yang di dalam kubur itu hidup. Hanya saja beda alam. Dia tahu kalau dikubur, dia pasti ditanya. Kalau ditanya, nggak punya amal, pasti disiksa. Karena itu kata dia, kalau saya mati, bakar saya sampai jadi abu. Dia punya keyakinan kalau udah dibakar bebas itu, ya kan? Bebas dari pertanyaan-pertanyaan alam kubur, bebas dari siksa kubur. Keyakinan begitu. Karena dia nggak pernah ngaji, jadi nggak tahu. Ya. Yang punya kuasa itu Allah, ya. Karena nggak pernah ngaji, nggak tahu. Dia cuma ada tauhid, mengesahkan Allah. Summa zaruni fil bahri fi yawmin rihin. Kemudian buang tuh abu saya di laut pada waktu banyak angin. Jadi bukan tebar di laut aja. Begitu ada angin tebar. Kalau udah tebar itu kan mencar-mencar, ya nggak? Mencar-mencar. Anggapan dia aman. Karena udah jadi abu. Udah mencar di bawah angin. Bebas dari sisa kubur. Bebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Fafa'alu. Keluarganya mau aja kerjain. Karena ini keluarga gak ngaji juga ini ya. Gak pernah ngaji gitu kan. Gak tahu juga. Padahal mau dibakar, mau di apapun, tetap ada. Mau lu kuburin di mana, kuburin di laut, kuburin di mana, tetap pasti ditanya. Gitu. Ini keluarganya ikutin tuh wasiatnya. Bis meninggal dibakar jadi abu. Begitu ada angin tertiup di laut, ditebarin. Fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala. Padahal dia itu dalam genggaman Allah. Ruhnya dalam genggaman Allah. Dalam kekuasaan Allah. Siapapun dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah. Kemudian Allah tanya tuh. Abu-abunya itu menyatu lagi. Ditanya sama Allah. Ma hamalaka ala ma fa'alta. Apa yang membuat engkau melakukan perbuatan itu? Kenapa ada pikiran? Ada pikiran buat bakar dirinya. Kalau udah mati. Kata dia, qala ma khafatuk. Saya ini takut sama engkau ya Allah. Takut. Saya sadar saya ini perbuat maksiat.
Nggak ada perbuatan amal saya di dunia. Sholat kagak, zakat kagak, ngaji kagak, baca Quran kagak. Saya yakin saya ini pasti disiksa sama engkau. Karena saya takut sama engkau ya Allah. Aku minta dibakar tubuhku agar engkau tidak menyiksaku. Dia cuma apa tuh? Takut sama Allah. Takut. Apa katanya? Faghfara lahu biha. Maka orang itu diampuni sama Allah lantaran dia takut sama Allah. Dari sini cerita, ntar habis pulang bilang, apa bilang sama bininya, Mah, Bun, Umi, mulai saat ini saya nggak mau sholat, jangan mau ngaji. Kenapa? Yang penting saya takut sama Allah. Tandanya lu berani. Tandanya berani. Kau udah tahu bakal disiksa. Gitu. Ya, tandanya tuh berani. Jangan dengar cerita ini, oh kalau begitu kok kagak sholat. Kalau gitu kagak ngaji. Kalau gitu kagak zakat, kagak puasa. Yang penting takut sama Allah. Kisah ini cuma buat dia doang. Buat ente kagak udah. Iya. Kita tetap harus sholat, harus puasa, harus ngaji dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosanya. Kalau orang yang seperti ini aja Allah ampunin, apalagi orang yang sholat, apalagi orang yang puasa, apalagi orang yang ngaji gitu. Tapi ingat, tetaplah kita menjadi hamba Allah yang mengakui bahwa kita ini hamba yang penuh dengan dosa. Jangan mengakui hamba yang penuh dengan amal ibadah. Ya. Wa huwa lam ya'mal khairan qatun illa tauhid. Padahal orang itu enggak punya amal sedikit pun kecuali tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Tetap Allah ampuni lantaran dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia takut itu mengakui bahwa dia orang yang sering berbuat maksiat. Allah paling senang kalau kita ngadep kepada Allah, kita akui kesalahan kita, bukan kita akui ibadah kita. Jangan menganggap kalau kita udah rajin sholat jamaah, rajin puasa Senin Kamis, rajin ngaji di sana sini, menganggap kita banyak ibadah, banyak amal, udah cukup sama bekal. Padahal amal-amal itu yang kita lakukan belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Kita nggak tahu niatnya. Tetapi kita kalau melihat orang yang begitu, kita akan anggap orang itu orang soleh, lebih baik dari kita. Bahkan kalau bisa, ini kalau udah tingkatan hebat, binatang itu lebih mulia daripada kita sendiri. Karena pernah ada cerita tuh, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan kepada Allah, Musa alaihissalam, kalau kau ingin bermunajat kepadaku, ingin menemuiku, ingin berbicara denganku, bawalah kepadaku hambaku yang paling rendah derajatnya dibandingkan engkau. Akhirnya Nabi Musa suatu ketika pengen menghadap Allah, ingin, karena Nabi Musa itu wa kallama Allah Musa taklima. Dia pergi ke masjid, ke tempat orang ibadah nggak mungkin, nyari orang rendah. Akhirnya ke pasar. Di pasar dia lihat, kagak ada. Ketemulah dia ada seekor anjing yang buduk, anjing dekil. Ketika ada anjing dekil, nah ini nih makhluk Allah yang paling rendah nih. Udah dekil, buduk, korengan, jelek gitu kan, bau lagi gitu kan. Akhirnya diajak ngomong Nabi Isa, ikut saya, ikut. Dia akan bilang sama Allah, inilah hambamu yang paling rendah ya Allah, anjing ini yang paling rendah. Di tengah jalan Nabi Musa mikir, gak mungkin dia paling rendah, udah dah lu sini aja, gak usah ikut. Akhirnya Nabi Musa sendiri dah pergi ke Bukit Tursina, bilang sama Allah, ya, munajat sama Allah. Allah tanya, Musa, mana hambaku yang paling rendah?
Kata dia, saya udah cari ya Allah, di masjid kagak ada, di pasar kagak ada, gitu. Semuanya nggak ada. Lalu kamu nggak mematuhi perintahku? Ya Allah, aku udah bawa tadi anjing, tapi aku sadar tidak ada yang lebih rendah makhluk di dunia ini kecuali aku ya Allah. Aku yang paling hina. Sekelas Nabi Musa. Sekelas Nabi Musa. Apa kata Allah? Seandainya kau bawa anjing itu ke hadapanku dan kau akui dia sebagai makhlukku yang paling hina, kau copot derajatmu sebagai Rasul. Sampai segitunya. Artinya apa? Kita nggak boleh menganggap diri kita ini lebih mulia, lebih alim, lebih soleh daripada orang lain. Anggaplah diri kita ini makhluk yang paling hina di muka bumi ini, ya. Sehingga apa? Kita akan menjadi orang yang tawadhu, rendah diri, nggak nganggap remeh orang lain, nggak akan menilai orang lain rendah dari kita, ya. Apalagi orang soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء ويرضى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك واسع فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.